औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे पाक ते बाबरकत नाम दे नाल अज एक बारी फिर पंजाबी मुशायरा लैके तुहाडी खिदमत विच हाजिर हां। अज राहे फ्रांस दा 18वां आलमी ऑनलाइन पंजाबी मुशायरा तुहाडी खिदमत विच पेश कीता जा रहा है। जनाब जी दे लई सानू परवां ताउन हासिल है ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली दा, जिन्हां दे लई असीं हमेशा शुक्रगुजार रहने आं। साडे सरप्रस्ती आला हमेशा दी तरह ज़ेबी निसार ज़ेबी साहिबा कराची तो ते जनाब साडे मुंतजिम आला जनाब मोहम्मद नवाज गुलियाना साहब साडे नाल तशरीफ फरमा ने। असीं इन्हां दा फिर शुक्रिया अदा करने आं कि तुसीं अपना कीमती वक्त दित्ता। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडी तशरीफ आवरी दे लई। ते जनाब मैं नज़ामतकार मुमताज मलिक पेरिस फ्रांस तो तुहानू सारेआं नू जी आयां करनी आं ते प्रोग्राम दा बाकायदा आगाज करन चलने आं। ते जनाब प्रोग्राम में सब तो पहले असीं तिलावते कलामे पाक दे लई दावते कलाम देंगे जनाब फरूख ज़िया साहब नू, जेड़ा इस्लामाबाद तो साडे नाल मौजूद ने। ते मैं बहुत एहतराम दे नाल मोहब्बत नाल दरखास्त करनी आं तशरीफ लियाओ फरूख भाई ते तिलावते कलामे पाक दी सआदत हासिल फरमाओ। जी फरूख ज़िया साहब। जी मैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर वसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी जनाब बहुत बहुत शुक्रिया फरूख ज़िया साहब ने। मैं चाहूंगा कि जहां हमने सरवर साहब से नाज सुननी है ना, तो मोहतरम फारूक साहब से हम सुन रहे हैं। जी अगर हम दिया का नाम थोड़े सामने है इत्तेफाक से मुझे पता नहीं था, तो वो आज 3 दिन बाद मासी आई है तो सारी सफाइयां कर गई है, तो कोई गल नहीं बल्कि असी प्रोग्राम नु बताने आ ते असी जनाब सरवर समदानी साहब मुल्तान तो साडे नाल तशरीफ फरमाने। जनाब नात गो घराना इन्हां दा बड़ी सादत इन्हां नु हमेशा हासिल रही कि पुश्तां तो नात गोई इन्हां दा एजाज रहा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला दी अता इन्हां दे खानदान दे उत्ते। ते मैं उन्हां तो दरखास्त करां कि सरवर समदानी साहब मुल्तान तो तुसी तशरीफ लियाओ ते जनाब कुछ हमदिया अशार भी पेश करो ते नाल कुछ नातिया अशार दी सादत हासिल करो। जी सरवर समदानी साहब। जी मैं हम के 2-3 शेर सुनाता हूँ। जी इलाही ज़ात है तेरी बड़ी ही रहमतों वाली। वाह इलाही ज़ात है तेरी बड़ी ही रहमतों वाली, किताबे आखिरी तेरी है यारब हिकमतों वाली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे महबूब का सानी नहीं हमसर नहीं कोई, बेशक तेरे महबूब सा हादी नहीं रहबर नहीं कोई। बेशक न कोई इब्तदा तेरी न कोई इंतहा तेरी। वाह वाह। बयां यारब कैसे फिर भला हमदो सना तेरी। बनाता है तू ही बिगड़ा मुकद्दर अपनी रहमत से। वाह भरा करता है दामन बेनवाओं का भी दौलत से। तू ही सैराब कर देता है दरिया को समंदर को। तू ही सैराब कर देता है दरिया को समंदर को। तू ही तो बख्शता है नूर महरो माहो अख्तर को। तू ही फरियाद सुनता है दिलों का राज़दां तू है। तू ही खल्ला के जमीनों आसमां तू है। शिफा देता है बीमार अलम को तू ही तो यारब। बेशक मिटा देता है हर एक रंजो गम को तू ही तो यारब। मेरा ईमान है सरवर की तू फरियाद सुन लेगा। बेशक मेरा ईमान है सरवर की तू फरियाद सुन लेगा। तू कादिर है तू आवाज़े दिले नाशाद सुन लेगा। वाह वाह बेशक। नात के चंद शेर बहुत नात के चंद शेर। ज़हे किस्मत ये मौला का करम है लुत्फो एहसान है कि ये एक बंदे नाचीज भी उनका सनाखा है। बफैज़े निस्बते आका बफैज़े मिदहते मौला।
वाह हर एक जानिब बहर सूरज चरागा ही चरागा है। वाह 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 और वाह यकीनन हाजिरी का इज़्न भी फरमाएंगे आका। इंशाअल्लाह मुझे इंशाअल्लाह। तो हर घड़ी सरकार की रहमत का इम्कान है। बेशक बेशक। वाह रकम करती रहेगी सूरतो सीरत का हर पहलू। वाह रकम वाह करती रहेगी सूरतो सीरत का हर पहलू। मेरे फिक्रो नजर पर वो फजाए नात सामा है। वाह 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 सनाए अहमद मुरसल से हासिल है सकूने दिल। वाह सनाए अहमद वाह मुरसल हमारा जुज़्वो ईमा है। बेशक। और शेर देखिए, वाह बहुत तूफान फिर उठने लगे हैं कुफ्र बातिल के। आहा बहुत वाह तूफान फिर उठने लगे हैं कुफ्र बातिल के। करम फरमाइए मौला, बहुत मुश्किल में इंसान है। बेशक बेशक बेशक। वाह हबीब किबरिया की हर अदा से हो गया जाहिर। आहा हबीब किबरिया वाह का हर सुखन तफसीर कुरान है। वाह और दरे वाह वाह सरकार बथा तक पहुंच जाऊं किसी सूरत। वाह दरे सरकार बथा तक पहुंच जाऊं किसी सूरत। यही ख्वाहिश, यही हसद, यही एक दिल का अरमा है। बेशक क्या बात बेशक है। बहुत बेशक। उठाकर क्यों नजर देखूं जमाने की तरफ सरवर। आहा वाह उठाकर वाह क्यों नजर देखूं जमाने की तरफ सरवर, कि जब मेरी निगाहों में मदीने का गुलिस्तां है। वाह क्या वाह बात है। कहे वाह वाह हिम्मत ये मौला का करम है, लुत्फो ऐसा है कि ये एक बंदाए वाह नाचीज भी उनका सनाहा है। सर्व वाह समदानी को समाज का बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह जी, वाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जी। माशाल्लाह जनाब। जबरदस्त बहुत बहुत उम्दा अच्छी। कलाम बहुत बहुत उम्दा कलाम सरवर बहुत समदानी शुक्रिया। साहब जनाब मुल्तान तो हमदिया ते नातिया अशार पेश करन दी सादत हासिल कर रहे सन। बेहद शुक्रिया ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਬਰਕਤ ਸ਼ਰਕਤ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ। ਈਦ ਉਲ ਜ਼ਹਾ ਹੁਣੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੈਰ 17 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੀ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਈਦ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈਏ 15 ਨੂੰ ਚਾਂਦ ਰਾਤ 16 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈਦ ਸੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਸਾਰਾ ਤਿਉਹਾਰ ਰਿਹਾ। खैरो आफियत रही। सब तो वड्डी गल है कि खैरो आफियत रहे ते ओ दिन खैरियत माशाल्लाह दे नाल माशाल्लाह। गुजर गए बिल्कुल ते सब तो अहम गल बिल्कुल ते अल्हम्दुलिल्लाह मैनू उम्मीद है कि तुहाडे सारेयां दी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होएगी। ते क्योंकि अज जरा रूटीन तो हट के प्रोग्राम है ते मैं चाहांगी अगर तुसी लोग अपने कुछ नाल विच कोई अपनी गल भी शेयर करना चाहो ईद दे हवाले नाल कुछ अच्छी दी याद कुछ मजेदार जी याद भी नाल कुछ अचानक होंदा ना कोई वाकयात ऐसे याद आ जांदे ने ते कुछ ऐसी चीज भी शेयर करना चाहो तो बिल्कुल तुसी शेयर कर सकदे हो। ਤੇ ਅਗਰ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਕਲਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਾਰਮਲ ਕਲਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਦੱਸਦੀ ਚਲਾ ਕਿ ਮਲਿਕ ਰਫੀਕ ਕਾਜ਼ਮ ਭਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਜ਼ਿਮ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਸ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਅਮਜਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਨੇ ਤੇ 10 ਵਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 12 ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਕਫ ਕਰਤੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਦਬੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦੀਬ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ 90% ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 10% ਨੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੂਸਰੇ
इंसान दे जज्बात ने, इंसान दे दूसरे हालात ने ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਬੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਰਾਹੇ ਅਦਬ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ, ਗਲੋਬਲ ਰਾਈਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫ ਲੋਕ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਮਲਿਕ ਰਫੀਕ ਕਾਜ਼ਮ ਭਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਆਪਣਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਕਿਆ ਅਗਰ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇकुम अस्सलाम। ईद ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਵਬਸਤਾ ਨੇ ਕਿ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਿਆਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚूंकि ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਖਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ NGOs ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ मैं वैसे अमली सियासत तो रिटायर हो चुके हैं चूंकि मैं ये कह के ना जी जान छुड़ाई है कि कई जगह ते ये बुजुर्गी के बावजूद मैंने कह दिंदा सी जी तुसी नजामत करनी फिर सैक्टर तुसी जे मैं कह यार शर्म करो हुण मैं चिट्टा ही बाहर रख लवां फिर ठीक है ये काले देख के कहंदे मुंडा ही है ये भी कि मैं ना जो तुसी इन्ने शोभे नाल मुंसलिक होवो ना जी जी फिर तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਈਦ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੋਵੇ। ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਵਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਵਿਹੜਾ ਦੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੈਲ, ਉਹ ਦੌੜ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕੱਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਵੀ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸੁਲਝੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਐਕਸਪਰਟ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਉਧਰ ਜਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਕਸਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੱਡਾ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਸਾਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ 9 ਵਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 2 ਬੱਕਰੇ ਸੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 9 ਵਜੇ 2 ਬੱਕਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 12 ਵਜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਹਿੜ ਜਾਂ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚਤ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀ
ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰੂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਟਾ ਨਾਲ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅਗਲੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਉਹ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡਾ ਗਰਾਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਗੀਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਉਤਾਰਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਛੜੱਪੇ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਸਾਈ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਪੂਰੀ ਫੇਰ ਲਈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਸਲੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਹੀ। ਨਾਲ ਸਹਿਲਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਮੱਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਮੋੜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਹਲਾਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖੂਨ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੂਰਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਫਰੂਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਇਤਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਟੋਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਜਰੋ ਸਵਾਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਸ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਰੂਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਡੀਪ ਫਰੀਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਵਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬਤਾਜ਼ਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਲੈ ਖਾਓ ਜੇ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਵੱਧ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10,000 15,000 20,000 ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬਤਾਜ਼ਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਿਆਣਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਛੋੜਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੋਟੀ, ਇੱਕ ਛਿਛੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਡੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਕੇ ਛੋੜਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 3 ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਛਿਛੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਦਾ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਤਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜੋ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ 5 ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦੋ, 10 ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੋ, 1 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਕਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ 2 ਜੁਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, 1.5 ਕਿਲੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ,
ਵੱਡਾ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਕਿਲੋ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਪੈਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 3 ਨਹੀਂ ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਚਲੋ 3 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ 1 ਕਿਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਾ। 1 ਕਿਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਤ ਭੇਜੋ। ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਬਦਲ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਡੀਪ ਫਰੀਜ਼ਰ ਭਰ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅਦਲ ਬਦਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਦਲ ਬਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਕਸਰ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਸਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਹੋਏ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਰਾਨ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਰਾਨੋ ਰਾਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਰਾਨੋ ਰਾਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਨ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਗਈ, ਉਹੀ ਵਲੇਟ ਕੇ ਨਾ ਪਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਰਾਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਘਰ ਭੁਗਤਾਉਂਦੀ ਜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਨੀ ਘਰ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਬਦਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਬਦਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਬਿਲकुल बिल्कुल। तो फिर ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਵੀ ਰਾਨ ਅੱਛਾ ਕਹੀ ਦੇਖੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਰਾਨਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ 2 ਬੱਕਰੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ 2.5 ਮਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੰਡੋਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੋਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। जी ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹਵਾ ਲਿਖਾਂ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਚੰਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। अता फरमाओ जनाब। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਗਲਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ मोहतरम रहमान अमजद मुराद ਸਾਹਿਬ ਤੇ मोहतरमा मलिक ਸਾਹਿਬਾ। जी जी अता ਇਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਖਿਆਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ बेशक। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਸੱਜਣ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੈਮਸੰਗ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ लेकिन सैमसंग क्या कि अशफाक साहब ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੁਖਾਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਓਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਭਾਈ ਅਤਾ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਲੱਥ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਚੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਆਜਾ सजना ईद मनाइए। क्या बात है। आजा सजना ईद मनाइए, चांपा ते बिरयानी खाइए। आजा सजना ईद मनाइए। क्योंकि ये जड़ी है चांपा बिरयानी भी है। बिल्कुल और चांपा जो कि मेरी सब तो पसंदीदा गोश्त है। आजा सजना ईद मनाइए, चांपा ते बिरयानी खाइए। आजा सजना ईद मनाइए। टप्पड़ नचन चार दिहाड़े, टप्पड़ नचन चार दिहाड़े, मुकदे नहीं जिंद पवाड़े। मोरा वांगर पहला पाइए, मोरा वांगर पहला पाइए। आजा सजना ईद मनाइए। क्या बात है। और हाँ जी और अगे पेश है जी के पींग जन अपना रल के बहन ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੀਂਗ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਉੜਦੇ ਜਾਈਏ, ਆਜਾ ਸਜਣਾ वाह ईद मनाइए, वाह आजा सजना ईद मनाइए। वाह ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਵੇਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲੀਏ, ਵੇਲਾ आहा, ਮਿਲ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲੀਏ, ਆਜਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੈ ਜੀ, वाह ਕੋਠੇ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਕੋਈ ਮਲੀਏ, ਗੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ हाँ ਪੇਚ ਲੜਾਈਏ, ਆਜਾ आहा, ਸਜਣਾ आजा ईद सजना ईद मनाइए। मनाइए वाह वाह ਹਾਂਜੀ, वाह ਗੁੜੀਆਂ ਦੇ नुक्कड़ ਨਾਲ वाला ਪੇਚ शेर ਕੇ ਲੜਾਈਏ, ਆਜਾ। आजा नुक्कड़ नुक्कड़ जी। वाला सजना शेर ईद मनाइए ਸੁਣੋ ਜੀ, ਵੇਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲੀਏ, ਵੇਲਾ हाँ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲੀਏ, ਆਜਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। क्या वाह बात है। वाह ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ वाह। ਜੀ। हाँ ਜੀ हाँ ਵੇਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲੀਏ, ਆਜਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਠੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁੱਕਰ ਮੱਲੀਏ। क्या हाँ बात है। वाह वाह। ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚ ਲੜਾਈਏ, हाँ आजा हाँ सजना आजा सजना ईद ईद बहुत मनाइए, वाह क्या वाह बात आजा क्या सजना बात। ईद मनाइए। वाह 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 वाह। वाह वाह बहुत अच्छे और आजा सजना शेर ईद जी के मनाइए ईद मनाइए। मेले विच इंज घुल मिल जाइए, मेले आहा, विच इंज घुल मिल जाइए, वापस आना भुल जाइए, आहा, वापस आना भुल जाइए, बर्फी ते कतल में खाइए। ओ आजा याद आ गया आहा, पुराना दौर। ईद क्या मनाइए बात है। आहा, मेले मेले विच अज घुल शुक्रिया, मेले विच अज घुल मिल जाइए, वापस आना भुल जाइए, बर्फी ते कतल में खाइए, आजा सजना ईद मनाइए। हाँ 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 और वाह। मुगदे नहीं ਤੁਸੀਂ दुनिया दे ਬਰਫੀ धंधे। ਖਾਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਰਸਗੁੱਲੇ ਤੇ ਕਤਲਮੇ ਖਾਈਏ बिल्कुल जी बिल्कुल। मुकदे नहीं दुनिया दे धंधे, आप ही जान नूं पाए फंदे, ਵਾਹ जगदियां रस्म आप ही जान नूं पाए फंदे, जगदियां रस्मां तोड़ विखाइए, ਆਹ जगदियां रस्मां तोड़ विखाइए, आजा सजना ईद मनाइए। ਵਾਹ ते आजा काज़म सुपने तकिए, ਆਹ आजा काज़म सुपने तकिए, रल मिल खेडिए, जरा न थकिए। वाह आजा काज़म सुपने तकिए, रल मिल खेडिए, जरा न थकिए, बाला आहा, वांगर किकली पाइए, बाला आजा क्या वांगर बात सजना ईद मुरादी क्या बात बाला मनाइए है। वांगर किकली पाइए, आह, आजा वाह 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 सजना वाह ईद मनाइए। वाह 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 बहुत वाह शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे जनाब बहुत वो शुक्रिया। किकली पाइए तो याद कराता जी बचपन विच कि किकलियां शिकलियां हुण ते मेरा ख्याल कोई किकली पांदा ही कोई नहीं है ना पाकिस्तानी लोग किकली पांदे ना बच्चे हुण भी मैनूं ते नहीं लगदा मैं पर नहीं जी कदी जेड़ी वेखी तसव्वुर विच किकली पैंदी ना, जेड़ी ख्यालां च किकली, ओदा मजा है। ख्यालां लेकिन जेड़ी, बड़ी बड़ा मैं बड़ी अच्छा लगदा सी खो खो खेडीदा सी किकली पाईदा सी पिट्ठू क्या गरम हुंदा बात है। सी एक्सरसाइज ਹਾਂਜੀ हुंदी सी ओदी हाँ बाकायदा ते निशानेबाजी नहीं जी, वो हुंदी सी खत्म हो गया, बाकायदा हुण भी हुंदा है ਬਾਂਦਰ हुण किला तो खत्म हो गया। नहीं जी नहीं, खत्म हो गया। खत्म हो गया ना बच्चों वो हुण ते कल्चर को साडा खेलेगा बिल्कुल ते तबाह हो हुण ते गया को हुण ते बच्चा को खेलेगा तो लड़ाई होएगी। और ਜੀ दूसरी गल है कि आजकल ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਓ ਬਣਾ ਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੂ ਕਰਨੀ ਹੈ हाँ ਤੇ जी, ਮਾਪਿਓ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਗਲੀ ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛੀ ਭਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ बिल्कुल। ਮਾਧਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਮਨ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਫਸਾਦ ਬੱਚੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਡਰਾਮੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ हाँ ਕਰ जी, ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਸਾਣਾ कोई ਤੇ ਦੋ शक ਬੱਚੇ नहीं, ਛੋੜ ਦਿਓ ਦੋ ਬੱਚे छोड़ो शैतान बिल्कुल ने सही लग गल। जाए ते जनाब माशाअल्लाह, बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया ईद ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਲਕ ਰਫੀਕ ਕਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਜਾ ਸਜਣਾ ਈਦ ਮਨਾਈਏ ਈਦ ਤੇ ਮਨਾਈਏ ਵਾਕਈ ईद ਇਹੀ मनाइए। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ जी ਈਦਾਂ जी, ਮਨਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਈਦਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ जी ਮਗਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ बिल्कुल। ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਰਚ ਬਸ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ हाँ ਜਿਹੜੀ जी, ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਰਚ ਬਸ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀ ਆਪਣੇ बिल्कुल ਲਈ सही, ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਚਾਹੇ ਉਹ बिल्कुल। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ बिल्कुल ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਕਦਾਰ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਦੀ ਹੋਏ ਇਕਦਾਰ ਦੇ ਮਈਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆਪਣੇ ਇਨ ਛੋਟੀ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਛੋਟੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਟਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਚੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਚਾਏ, ਅੱਛੀ ਇਕਦਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ, ਆਮੀਨ। आमीन। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਆਮੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮੀਨ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਾਨ ਅਮਜਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 12 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀ ਪਏ ਤੇ ਉਹੀ ਬੂਟੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਤਨਾਵਰ ਦਰਖਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆਤ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਦਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਈਦ ਕੁਰਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਸਾਧਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਔਰ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਸਨ ਉਹ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਢੇਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਢੇਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਬਰਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਬਰਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਨ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹੁ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵਕਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਬੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਆਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਤ ਤੋੜਨਾ, ਕਦੀ ਇਤਮਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਝੂਠ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਿ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈ ਸਕੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ,
ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨਿਕਲ ਆਣ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਣ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਡ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਫਰਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਉਂਡਾਂ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕਮੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੀ। ਗੱਲ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੇਰੇ 10-12 ਘਰ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਂ 40 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। 40ਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ, ਘਰ ਡਾਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਨੇ, ਬਕਸੇ ਜਾਂਦੀ। ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਿਲकुल ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ। सही गल ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੋਈ बिल्कुल सही गल 15-20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ ਜੀ ਤੇ ਚਲੋ बिल्कुल ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। सही ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ सही ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ हाँ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਤਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ। ਤੇ बेशक ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ बेशक ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ। बिल्कुल सही गल है। थोड़ा ही क्या है ना, बेशक साडियां किताबां साडे पीछे रह जाणगियां, मगर पढ़ के ਹਾਂ सुनाइए तो रिकॉर्ड भी महफूज होए, तुहाडे कलाम दे सारे ਬਿਲकुल रिकॉर्ड महफूज होण। जदों किसी ने सुनना है कि मुमताज मलिक नू या रहमान साहब नू, काजिम साहब नू, अशफाक भाई नू, ते साडी जुबानी कहंदे ना कलामे शायर ब जुबाने शायर एक रिकॉर्डिंग महफूज होए, जी साडे बाद भी महफूज रहणगियां इंशाअल्लाह आने वालियां नस्लां ਤੇ नू। बिल्कुल सही। ਉਹਦੇ ਹਾਲੇ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ, ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਸਭ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अल्लाह ਤੇ अल्लाह ताला उन्हां दी ਮੇਰੇ मग़फ़िरत ਕੋਲ करे सब दी। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਬਹੂ ਹੈ ਤੇ 2 ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। माशाअल्लाह ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮਲਾਈਸ਼ੀਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ माशाअल्लाह ਤੇ ਬਹੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬਹੂ माशाअल्लाह ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪਈ ਤੇ माशाअल्लाह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ माशाअल्लाह ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਤੇ सही ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हाँ ਤੇ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। हाँ सही। ਇਹ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੌ ਕੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਖਾ ਪੀਏ ਉਹ ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੇਕਾਰ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਕਤ ਦੀ ਖਫਗੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ, ताकि मुलाकात जी भी हो सके बिल्कुल, बिना। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तो अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। ते बिल्कुल बाकी अल्लाह का फजल है कि बच्चे मेरे बड़े फरमा बरदार ने, खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं ते अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मैं राजी हाँ उन्हां कोलों। ते अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोस्ती है बच्चियां दे नाल, पोते पोती नाल। मैं माशाअल्लाह कदी उन्हां नूं दादा बन के नहीं मिलिया, दोस्त बन के माशाअल्लाह मिलना उन्हां नूं बहुत अच्छी ਤਾਂ गल ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ। हाँ झाका ना होए उन्हां ਠੀਕ दे ਹੈ विच ਜੀ। गल करन दे। ਹਾਂ, हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ जी ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ, ਕਾਜ਼ੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਨਸਲ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ? ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮਖਲੂਕ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਅੱਬੇ ਨੇ 10ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਜਨਾਬ PhD ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ 10 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬਦਲਿਹਾਜ਼, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠਹਿਰ ਜਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਐਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਇਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਕਦੇ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮੋ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਓਗੇ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸੇਫਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਮਸ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਆ, ਮਾਂ ਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਛੇ ਅਸਰਾਤ ਆਣ। ਇੱਕ ਢੀਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਡੋਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਡੋਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢੀਲ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਛੋੜੋ, ਢੀਲ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਜਾਵੇ ਆਵੇ, ਆਕਸੀਜਨ। बिल्कुल सही जी बिल्कुल। आवाज आ रही है जी रहमान भाई, सुनो जी, आ रही है। लो मैं फिर अपना कलाम पेश करना जी अता हुए। वो कल्ला ते सोना भी है की तरह, आहा वो कल्ला ते सोना भी है की करा, वो मेरा मन मोहना भी है की करा, आहा जी जी ते मैं तो दूर होवे किथे हुंदा है, आहा ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵਾਹ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਧੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਧੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਝਗੜ ਕੇ ਆਵਾਂ ਵਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਝਗੜ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵਾਹ 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 बहुत अच्छा बहुत बड़ी गहराई की गल, बहुत अच्छा ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂ, की करा ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਆਹਾ वाह ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵਾਹ 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 बहुत अच्छा ਬੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ ਏ ਅਮਜਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ ਏ ਅਮਜਦ, ਲੱਭ ਕੇ ਫੇਰ ਗਵਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ओए होए होए ਵਾਹ ਵਾਹ वाह ਲੱਭ ਕੇ ਫੇਰ ਗਵਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਬੰਦੀ ਏ ਗੁਲਕੰਦ ਮੁਰਾਦ, ਆਹਾ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਬੰਦੀ ਏ ਗੁਲਕੰਦ ਮੁਰਾਦ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਪਰੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵਾਹ 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 वाह जी वाह ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦੀ बहुत ਬੰਦੀ ਏ ਗੁਲਕੰਦ ਮੁਰਾਦ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਪਰੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂ, की करा ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲਾਂ की ਦੇ करा ਸੋਹਣਾ वाह ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂ, वाह जी वाह बहुत खूब ਬਹੁਤ क्या ਸ਼ੁਕਰੀਆ बात ਤੁਹਾਡੀ वाह ਬਾਤਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, बहुत बढ़िया बहुत मेहरबानी। जिंदे रहो जी रहमान भाई ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। मुराद साहब ने अपनी खूबसूरत यादां भी शेयर कीतियां, माशाल्लाह बड़ी सबक आमोज गुफ्तगू ईद दे हवाले नाल कीती ते जनाब अपनी फैमिली दा भी तारुफ पेश कीता, बड़ी खुशी होई अज असी इन्हां दी फैमिली नू वाकई ईद मिले हां
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਈਦ ਮਿਲਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਵਕਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਡੇਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੇਬਾਕ ਡੇਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫਰਦਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਦਾਵਤਨਾਮਾ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋ ਅਗਰ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬਾ ਖੁਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲਾਤ ਦੱਸਣ ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਲਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੰਤਜ਼ਿਮ ਆਲਾ ਨੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਜਨਾਬ ਗਲੋਬਲ ਰਾਈਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਫਰਮਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਲਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਾਦਾਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਲਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਟਲੀ ਤੋਂ। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा मुमताज मलिक साहब जी खुश आमदीद, जी आया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारा ईद के हवाले से ये है कि इटली में जो हम कुर्बानी करते हैं उसके जी, लिए पंजाबी। बड़ा मुश्किल हो जाता है हमें। पहली मेहमान हाँ, बनाना। बात तो हमें, वाकई पंजाबी च। पंजाबी च हाँ जी 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 हाँ। याद नहीं भुल रहता जाते हैं। शायरी उर्दू च हो रहे जी थे, जी बिल्कुल, याद नहीं रहता। जी जी बिल्कुल। नहीं ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਖਾਨੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ हाँ। ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੀਗਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਕਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਟੋਕਨ ਲੈ ਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल, ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ। ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਬਾਖਾਨੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਬਾਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਟੋਕਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰੱਖਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਸਹੀ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਖਾ ਲੈਣ। ਸਹੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਘਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ। ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ। ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਲਾ ਆਪਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾ। ਜੀ 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 ਅਤਾ ਫਰਮਾਓ। ਮੈਂ ਅਤਾ ਬੜੀ ਫਰਮਾਓ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਜੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਓ। ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੋਕ ਨਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਨਾਬੇ ਗੁਲਿਆਣਾ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ
हेलो जी बहुत सर। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, हाँ हाँ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, वाह ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, हाय हाय हाँ ਸਾਰੇ ਹੀ वाह ਅਦਾਕਾਰ ਲੋਕ वाह ਹੁੰਦੇ ਨੇ, वाह ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ, जी ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਕਾਰ वाह ਲੋਕ बड़े ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सच्ची गल वाह वाह ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, हाँ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ वाह ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਬਸ 2-4 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, वाह ਬਸ वाह 2-4 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्या बात है वाह 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 क्या बात बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤਮਾਸ਼ਾਈ, हाँ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤਮਾਸ਼ਾਈ, ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਤਰਫਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ वाह ਕਦੋਂ ਤਰਫਦਾਰ किदो ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तरफदार वाह। लोग होंगे ने वाह 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 ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, हाँ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वाह वाह जो ਤੁਹਾਡੀਆਂ मोहब्बत ਸਮਾਤਾਂ ਦਾ को ਬਹੁਤ आम कर ਸ਼ੁਕਰੀਆ। दे, वो क्या समझदार बात वाह वाह आज क्या आपकी बात समातों का बहुत कमाल की तरह से बहुत ही अच्छा ਇਹ बहुत ही ਤੇ अच्छा ਜਨਾਬ बीता हाँ जी, मैं इसीलिए ना ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ बंद कर रहा हूँ माइक। ਅਕਵਾਲੇ ਜ਼ਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੀ ਅਕਵਾਲੇ ਜ਼ਰੀ वाले जरी बड़े वधिया अदाकार वाले ਹਾਂਜੀ कि समझदार क्या बने ਸਾਰੇ मैं क्या बात हर दिलदार लाइन ते ਦੇ ਵਿੱਚ अदाकार ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇ ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਲਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੱਟਰੀ ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕੈਸੀ ਰਵਾਂ ਦਵਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ ਜਨਾਬ। ਬਹੁਤ- ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਨਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕੀਮ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਖਤਸਰ ਅਦਬੀ ਤਾਰੁਫ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਓ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬਾ। बहुत बहुत धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब। आदाब। अच्छा लगता है थोड़ा जिहा टाइम कढ के मैं क्या फटाफट बैठा। बहुत शुक्रिया। बहुत दिल करदा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ जी 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 बिल्कुल ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। बिल्कुल ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਜੁਮਲਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ मैं हूँ थोड़ी जी आवाज घट कर दी कि फुल आवाज सी अब बेहतर होगी ठीक है वो ठीक है हाँ जी वो ठीक है सही है ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਰੱਖੋ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਪन्ना ਉਸ ਚੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਈ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਮਾਂ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਚੀ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਈ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ वाह जी वाह जी ਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਐਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਵਾਹ ਦੇਵੇ ਐਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਵਾਹ वाह वाह क्या बहुत बात अच्छी
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਜ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਜ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ। ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਾਰੁਫ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਕਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੀਤਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਰੁਫ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 14 15 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਦੇ ਹਰਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਝੋਲੇ ਭਰ ਬੋਰੇ ਭਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸਭ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਆਪ ਲਿਖਦੀ, ਆਪ ਗਾਉਂਦੀ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਾ, ਰੱਬ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੱਬ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਬਾਤ, ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਅੰਬਰ ਡਾਟ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਦੀ ਆ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਹੁਣ ਪਰਦੇਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਤੋਲਦੇ। ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹੋਰੀ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਕ ਛਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ। ਅਲੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਕਰਵਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਤੇ ਜੋੜਦੇ ਤੋੜਦੇ, ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ 1998 ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ 1998 ਚ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਈਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪੂਰਾ ਭੇਜ ਦਾਂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਮੇਰੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਸਹੀ ਸੀ ਨਾ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਸਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਚਲੋ ਫੈਸ਼ਨ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਣਾ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਚਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਚਲਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ
ਖਾਨਗਾ ਹੈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੀਲੇ ਹਰੇ ਚਾਵਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਸੀ ਖਾਨਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮਜਬਾਂ ਦੇ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੋ ਚਾਰ ਕਰੋ ਗੀਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਸੇ ਵਾਹ 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 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਿ ਵਾਹ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵਾਹ ਮੋਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਸਾਂਝਾ ਵਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਜਿੱਥੇ ਖਿੜਦੇ ਉਥੇ ਨਾ ਕੁਲਵੰਤ ਦਿਲ ਦਲਗੀਰੇ ਉਥੇ ਵਾਹ ਨਾ ਦਿਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਵਾਹ ਪਏ ਸੁਣਦੇ ਰੋ 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 ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਕੁਛ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਰੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਦੂਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਨੇ ਮੁਮਤਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਾਂਗੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਆ ਇੱਕ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹਜੇ ਨਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸਕਰਾ ਕਰੋ ਨਾਲ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੀ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਆਪਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਰਾਈਟਰ ਦਾ, ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਰ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਸਹੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਾਡੇ ਰਾਹੇ ਅਦਬ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਗਲੋਬਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ 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 ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜੁਦਾਈ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ। तो एक मिसरे का एक मतलब है, यानी ते कि अब भी नहीं बोलेगा तो मर जाएगा, तो बोल गल कर ताकि वो आवाज दूसरे तक पहुंचे। किसी काम पे बैठे ने, इन्हां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦਮ ਚੱਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਪਈ ਹੋਏ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਨ ਕਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਫਾਂ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਟਾਫਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦ ਤੱਕ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਤਾਕਤ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ।
जनाब बहुत मजा आ रहा है जनाब। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਫਾਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਭੜਿਆਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਫੁਰਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਬਾਕਾਇਦਾ अपनी शायरी का शौक पूरा कर रहे ने ते बहुत अच्छा कलाम लिखते ने। मैं बहुत मोहब्बत एहतराम दे नाल दावत देनी आ अशफाक अहमद भाई तशरीफ लियाओ, ईद के हवाले नाल अपनी कोई यादाश्त शेयर करो, साडे नाल सांझ करो ते जनाब नाल अपना खूबसूरत कलाम भी अता फरमाओ। अशफाक हुसैन साहब स्पेन तो ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ईद दियां खुशियां नाल बा अदबो अदाब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब नवाज गुलियाना साहब नू, जनाब रहमान साहब नू सियालकोट वालियां नू, मेरी भैन जिहड़ा ने हुण इंडिया वाले ने जिहड़ा ने फ्रांस तो कलाम पढ़िया मैनू बहुत सानू ने मुतासर बड़ा किया है। और तो मैंने जी ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਅਕਸਰ ਮੇਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਤੋਲਣ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਨੇ ਚੂਪਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰਾਤ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੈਂਕਾਂ ਚ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲ ਲੜਕਾ ਸਾਂ ਇੱਕ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਤਾਣਾ, ਮਸਲੇ ਗੰਨੇ ਚੁੱਪਣੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ, ਗੱਜੀ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇਣੀ, ਯਾਨੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਈਦ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਰਿਵਾਜ ਨਸਮੋ ਨਸਕੀ ਸਾਰਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਦਾਰ ਗਵਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਅਤਾ ਫਰਮਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੇ, ਹਰ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੇ, खुशी आए दिन ईद है। हाँ जी हर रहमान भाई साहब हाजिर ने जनाब। जी भाईजान ये मैं थोड़ा जा सबक ला करांगा जरूर थोड़ा बहुता हुन जी। हर दिल अंदर ईद है, खुशी आए दिन ईद है, रल मिल के रहन लई, रल मिल के रहन लई हर कोई पर उम्मीद है। वाह वाह वाह।
ਹਰ ਕੋਈ ਪੁਰਬ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੀ ਤਾਈਦ ਹੈ। ਵਾਹ ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਵਫਾ ਲਈ ਵਾਹ ਇਹ ਦਰਦ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਹੈ। ਆਹਾ ਆਹਾ ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਵਫਾ ਲਈ ਇਹ ਦਰਦ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨੇਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਮੁਫੀਦ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨੇਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਮੁਫੀਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿ ਚ ਹੋਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜੀ ਅਤਾ ਹੋਏ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜੱਗ ਲਈ ਜੀਏ ਆਹਾ ਜੱਗ ਲਈ ਜੀਏ ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਹ ਲਈ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਹਾ ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਹ ਲਈ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਲ ਮਿਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਵਾਹ ਰਲ ਮਿਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਮੀਂਹ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਜੀ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਮੀਂਹ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈ। ਈਦ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਧੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਲਈ ਗੱਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਲਈ ਗੱਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਸਪੇਨ ਅੰਦਰ ਜੀ ਲਈ ਸੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਮਜਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਬੱਤੀ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਬਤਾ ਫਰਮਾਓ। ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਜੇ ਪਹਿਚਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਜੇ ਪਹਿਚਾਨ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਬੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਬੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਣ ਸਾਰੇ ਵਾਹ 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 ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਜਦ ਦਿਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾਣ ਸਾਰੇ ਵਾਹ ਜਦ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਦ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਣ ਫਿਰ ਯਾਨੇ ਵੀ ਆਪੇ ਖੇਡਣ ਖਿਡਾਣ ਸਾਰੇ ਵਾਹ ਬੇਕਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਚਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਚਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਸਾਰੇ ਵਾਹ 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 ਯਾਰ ਆਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਮੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਆਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਮੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਆਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਮੀ ਕੋਈ ਜਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਆ ਹੋਣ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਸਭ ਦੇ ਆ ਹੋਣ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਕਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਨ ਧਿਆਨ ਸਾਰੇ ਵਾਹ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਈਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਫਿਕਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਉਂਝ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਲਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਮਦ ਹੈ ਨਾ ਆਮਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ
ਭਾਵੇਂ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲਵਾਂ ਕਰਾਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ, ਵਜ਼ਨ ਦੀ, ਬਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਰਹਿਮਾਨ ਅਮਜਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਫਰਮਾਣਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬੇਬਾਕ ਡੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਕਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਤੰਗ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਨੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੁਸਰਾਲ ਮੁਸੀਬਤ है नंबर 1, सुसराल मुसीबत है नंबर 2, सुसराल मुसीबत है नंबर 3। यानी ये दुनिया के वाहिद शायर ने कि जिन्होंने सुसराल दी तंगी उत्ते खुल्लम खुला ऐलान किया ते उन्होंने पूरी सीरियल लिखी। तो मेरा सोहना वीर बहुत ही जनाब खुल के अपना सुसराल नाल मोहब्बत का ऐलान करदा हुंदा है ते आज ईद दा मौका है ते जनाब ईद के हवाले नाल अपनी कुछ खूबसूरत याद भी शेयर करो ते जनाब अपना खूबसूरत जा कलाम भी अता फरमाओ बेबाक डेलवी साहब डीजी खान पाकिस्तान तो। जी बहुत शुक्रिया। सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अल्लाह पाक सलामत रखे। ईद दा दिमाग ते गुजरदे ते नाल नाल के पाएं दा कुछ बकरे भी ज़िबा कर मेरे ज़िम्मे हन। अच्छा कई दी सऊद बड़ी गल है, दिल करना चाहिए अदा कीते। बहरहाल अल्लाह पाक सलामत रखे। और अपना फयाज दानिश साहब के बारे में पुछते पे आवे फयाज दानिश साहब ससुराल को प्यारे थी गए फिलहाल इनकी वजह वो लगे गए 4 दिन बाद कहना हसन सोमवार तो बाद इंशाअल्लाह उन्हां नाल मुलाकात थी सी इंशाअल्लाह जी। ते बाकी एक छोटा जिहा बंद एक ईद के हवाले नाल जी तू उजड़ी दो लंघावे हा तू उजड़ी दो लंघावे हा मैं 4 दीवारा जी पौंदी। तू उजड़ी लंघावे हा मैं 4 दीवारा जी पौंदी। मैं को ईद मुबारक हा मेरी ईद मुबारक थी पौंदी। वाह वाह क्या कहने। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। इवें एक मजीद एक बंद जी बहुत शुक्रिया। हमसाई खेल हलाए मैं तो जुर्म थी पे हमसाई हलाए मैं तो जुर्म थी पे रट्टी लकीर बन गया नक्शे ते क्या करा समझा जाल को मैं बेकसूर हाँ। वाह समझाना है जाल को मैं बेकसूर हाँ उठकू बिलावना है मैं रक्षे ते क्या करा। वाह 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 वाह। वैसे जाल मान ली बड़ी गल जाल ने मान ली थी या उन्हें क्या जा रहे हैं दे जाल जेडी जारदी है नाल कहंदे मरद भावे कितनी भी तिखी मिर्च होए मगर जनानी ओदा अचार पाई लंदी वाह जी क्या बात है। मैं सर नमाज पढ़ना फिर जी जरूर जरूर जी 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 बेबाक डेलवी साहब जी आप आगे चलाएं प्रोग्राम को। मेरे पास लाइट नहीं है, मैं माजरत चाहूंगा आज के लिए। तो कोई गल नहीं जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तुहाडी इस खूबसूरत शरकत दे नाल रौनक लगी साडे प्रोग्राम दे विच ते जनाब मन खुशी होई देख के कि नीस अहमद साहब साडे नाल मौजूद ने ते अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां नूं सेहतमंद देख के बहुत खुशी हो रही है कि खैरियत नाल अस्पताल तो घर आ चुके ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ते इन्हां ने ईद अपने घर च उम्मीद गुजारी होनी है ते नीस भाई तुहाडे नाल दरखास्त तशरीफ लियाओ ते ईद दे हवाले नाल कुछ अपनी याददाश्त भी अच्छी जी शेयर करो ते नाल अपना खूबसूरत कलाम अता फरमाओ जी। इन्हीं से मैं भी जिया नु आखना वा अनीसा नु मैं भी जिया नु आखना वा ते नाल अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत मुहब्बतां बस वो जरा दिल दा थोड़ा जिहा मामला हो गया सी ते उन्होंने कहा जी बाईपास कराओ। मैं कहा जी मैं ते आज तक किसी ने बाईपास नहीं किया मैं बाईपास नहीं कराना है कोई होला कड्डो
मैं शायर हाँ ते मेरा दिल ओरिजिनल रहन दे। और की बिल्कुल माशाल्लाह। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਹੱਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਵੀ 2 ਸਟੈਂਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, 2 ਸਟੈਂਟ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ये दिल दा 7-8 रोग लगा घंटे बैठे हो नहीं भाई, किथे दिल लगा बैठे हो, दिल दा रोग लगा बैठे हो। ਬਸ ਜੀ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਲ ਦਾ ਪਾਏ ਰੋਗ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅਤਾ ਅਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਛਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਚੰਦ ਸ਼ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਓ। ਜੀ ਜੀ। 2 ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ। ਆਹਾ वाह ਵਾਹ 2 ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ, ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਆਹਾ। ਅਰਬ ਇਨਸਾਨ। अल्लाह वाह अकबर, ਵਾਹ वाह वाह, बहुत अच्छे। 2 ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ, ਬੰਦਾ ਵਾਹ। ਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਅਰਬ ਇਨਸਾਨ। वाह ਵਾਹ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਚਾੜਦੇ ਚਾਦਰ ਵਾਹ। ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ। वाह वाह ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾੜਦੇ ਚਾਦਰ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ ਗੌਰ। वाह वाह, वाह बहुत अच्छे। वाह ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਚਾੜਦੇ ਚਾਦਰ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਵਾਹ। ਗਏ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ ਗੌਰ। ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਵਾਹ। ਲੋਕ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਰੋਮ। आहा वाह वाह ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਰੋਮ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ ਕੌਮ। हाय हाय ਵਾਹ क्या बात ਪੱਥਰ है। ਵਰਗੇ वाह ਲੋਕ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਰੋਮ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹ। ਫੈਸਲੇ कर दी ਕਰਦੀ पई ਪਈ ਏ कौम। ਕੌਮ। वाह ਅਗਦੇ ਹਾਸੇ ਆਖਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ। आहा ਜਗਦੇ ਹਾਸੇ ਆਖਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਸਾਰੇ ਗੂੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਦੇ ਕਾਣੇ ਤੋਲ। वाह वाह वाह, वाह वाह। वाह बहुत ਬਹੁਤ अच्छे ਵਧੀਆ बहुत क्या अच्छे। ਜੀ कहते ਬਹੁਤ हैं ਵਧੀਆ। ये क्या कहते हैं। ਜਗਦੇ ਹਾਸੇ ਆਖਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਸਾਰੇ ਗੂੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਦੇ ਕਾਣੇ ਤੋਲ। वाह ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਲਾ ਲਈ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ। वाह ਵਾਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਲਾ ਲਈ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ, ਸੱਪ ਮਛੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਲੁੱਚੇ ਰੰਡੀ ਨਾਲ। अल्लाह अकबर, क्या बात है। सच्ची ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਲਾ ਲਈ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ, ਸੱਪ वाह वाह ਮਛੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਲੁੱਚੇ ਰੰਡੀ ਨਾਲ। वाह ਅੱਧੇ ਰਲ ਗਏ ਆਪ ਹੀ, ਅੱਧੇ ਰਲ ਗਏ ਆਪ ਹੀ ਅੱਧੇ ਬਖਤਾਂ ਨਾਲ। वाह ਵਾਹ ਅੱਧੇ ਰਲ ਗਏ ਆਪ ਹੀ ਅੱਧੇ ਬਖਤਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਧੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਅੱਧੇ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ। वाह 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 ਅੱਧੇ ਰਲ ਬਹੁਤ ਗਏ ਵਧੀਆ। ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਧੇ ਵਧੀਆ ਬਖਤਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਧੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਧੇ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ। वाह ਮਤਲਬ ਲਈ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾ ਨਾ ਖੇਡ। ਵਾਹ ਮਤਲਬ ਲਈ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾ ਨਾ ਖੇਡ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ ਜੇੜ। वाह 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 ਵਾਹ 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 ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ। ਪਹਿਚਾਨ। बेशक ਵਾਹ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਜਿੱਡਾ ਝੂਠਾ ਟਾਪਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ। वाह 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 ਵਾਹ क्या कहते हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੁੱਤੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਵੱਡਾ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ बिल्कुल ਉਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਈ वाह वाह ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਜਿੱਡਾ ਵਾਹ। ਝੂਠਾ ਟਾਪਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ। वाह
ਦਿਲ ਦਾ ਨਖਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆਹਾ 64 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ। क्या कहना है जी, क्या कहना। ਦਿਲ ਦਾ ਨਖਰਾ ਚੁੱਕਿਆ 64 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਹਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਵਾਹ 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 ਜੀ ਵਾਹ। 2 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਜਿਸਲੇ ਦਾਖਲ ਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹੇ ਨੇ ਮੈਂ। अल्लाह पाक वो ऐसे कामला से नवाजे। ਆਮੀਨ। ਦਿਲ ਦਾ ਨਖਰਾ ਚੁੱਕਿਆ 64 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ 64 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਹ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਾ ਜਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਲੋਕ, ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਸ਼ਲੋਕ। ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਸ਼ਲੋਕ। 2 ਸਟੈਂਟ ਦਾ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਪੈਣ। 2 ਸਟੈਂਟ ਦਾ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਪੈਣ, ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕਰਾਂ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਵੇ ਚੈਨ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵੇਖਿਆ ਦਿਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਂ। ਵਾਹ वाह क्या मंजर कशी है, वाह। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵੇਖਿਆ ਦਿਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੋਈ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੀਣ ਤੇ ਮੈਂ। वाह ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੀ ਆਖਿਆ ਸੇਕਾ ਕੁਝ ਵਧਾ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੀ ਆਖਿਆ ਸੇਕਾ ਕੁਝ ਵਧਾ, ਪਾਲੇ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਉਪਾ। ਵਾਹ 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 ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ, ਖੈਰੋ ਆਫੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਵਾਰਡ ਮਖੌਲੀਆ ਵਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਵਾਰਡ ਮਖੌਲੀਆ ਵਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਣ ਹਾਕੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨੀਸਾ ਵੇਖੋ ਨੀਸਾ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਕਈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ। ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਕਦੀ ਉਸ ਦੀ ਦੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੀ ਉਸ ਦੀ ਦੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਰੋਜ਼ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਰੋਜ਼ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਨਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਨਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਖੈਸ਼ ਜਦ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਦੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਦੋ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਦੋ ਖੁਸ਼ੀ, ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿਥੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿਥੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਬਦਲਾ ਤੋਂ ਚੰਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਬਦਲਾ ਤੋਂ ਚੰਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ,
ईद है कल नवीद होंदी है, नवीद ईद होंदी है है, कल वाह वाह नवीद वाह होंदी है। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿਸ ਦੀ मुरीद ਦੁਨੀਆ होंदी है। वाह ਮੁਰੀਦ वाह ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜਦ ਕਦੀ ਉਸ ਦੀ ਦੀਦ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਰੋਜ਼ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਮੇਰੀ क्या ਉਸ ਰੋਜ਼ बात, ਹੁੰਦੀ वाह ਏ। वाह ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸੀਨ ਸਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ वाह ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣੇ ਸਾਂ, जी ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, 90 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਲੇਕਿਨ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਕਟਿਵ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਮਸਾਲੇ ਲਿਆਣੇ, ਛੰਡਣੇ, ਪੀਸਣੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ, ਨਵਾਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣੇ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਆਦਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਅਹਿਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਮਾਜ਼ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਜਾਨਵਰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਰਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਟੁਕ 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 ਸਾਰੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਖਾਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਈਆ ਇੰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸੇਮ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਉਹ ਚੌਕੀ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਦੇਚਕਾ ਦੇਗ ਅੰਗਣ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬੱਕਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਸੁਖਾਣਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਮਕੀਨ ਗੋਸ਼ਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਡੋਂਗਾ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਲੇਟ ਥਾਲੀ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡੋਂਗਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਕੁੜੀਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਲਵੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਜ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਇੰਜੀ ਖਾ ਲਓ। ਉਹ ਇੰਜ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜੀ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਮਕੀਨ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕ, ਅੱਛੇ ਮੁਤਵਸਤ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਆਣਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਈਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਤਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਸ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਚੀ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ 2 ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕਿਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੰਘਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਿਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਉਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ 10,000 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸਾਦ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕਦਾਰ ਚ ਮਿਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾਪਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇਪਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇਪਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਗਰ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਜੇ 20 ਸਾਲ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲकुल ਇਹ कोई ਅੱਛਾ शक ਨਹੀਂ, नहीं। जी जी ਇਹ ਟਾਈਮ बिल्कुल ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਛੋੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਦਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਸਿਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਰਹਿਮਾਨ ਅਮਜਦ ਬਰਾਤ ਸਾਹਿਬ। ਲੋ ਜੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਓ। ਮਾੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਗੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਵਾਹ, ਮਾੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਗੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਮੁਨਸਿਫ ਝਗੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਮੁਨਸਿਫ ਝਗੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਣਗੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਣਗੇ, ਛੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੱਕਣ ਬੱਕਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਛੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੱਕਣ ਬੱਕਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਏ ਵੱਖਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਏ ਵੱਖਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਏ, ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਏ, ਦੌਲਤ ਹੋ ਗਈ ਉਧਰ ਨਖਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੌਲਤ ਹੋ ਗਈ ਉਧਰ ਨਖਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਸਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਸਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਸਜਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਸਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਸਜਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਅਮਜਦ, ਬਾਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਅਮਜਦ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੰਗਣ ਗਜਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਅਮਜਦ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੰਗਣ ਗਜਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਗੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਮੁਨਸਿਫ ਝਗੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕੋਈ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਕਲਾਮ ਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ हैं। माशाल्लाह जी, आप सलाम नहीं कहते, जादूगर हमारा तो होश ही गुम कर दिया। रहमान अमजद मुराद साहब अपना खूबसूरत कलाम अता फरमा रहे सन, ते जनाब मलिक रफीक काजिम बसीम साहब जनाब एक ही कलाम से जान नहीं छुटनी, अपना एक अदद और खूबसूरत जिहा कलाम अता फरमाओ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬਾਕ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਕੱਢ ਲਓ ਇੱਕ। ਜੀ ਸਰਵਰ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? मैंने कहा सदारती कलाम सुनाए रफीक भाई। सदारती कलाम ही ठहरो, इस तो बाद में छड़ी कुलवंत कौर साहिबा हिकत थोड़ा जिहा छोटा जिहा कलाम एक और अपना सुनान। जी कुलवंत जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨੇ ਮੈਂ ਆਮਨ ਚੁੱਕਾ ਦਾਵਤ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਮੌਜੂਦ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਜਨਾਬ, ਰੌਣਕ ਲਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ठीक कुलवंत कौर साहिबा। माय उत्ते वे जालम खोर कटा सवार ते तू आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज की थोड़ा कुछ स्क्रीन जैसी आवाज आ रही है। माइक से ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
अद्धी आ हाँ रही जी, है। दोबारा शुरू करना प्लीज जी। कुलवंत जी दोबारा शुरू करो प्लीज। दोबारा जो पहले बदलिया से किसी और दोस्त के माइक से आवाज आ रही है। जी हाँ जी जी ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਈਕ की जो आवाज आ रही है पर बेबाक डेरवी साहब ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਮਾਈਕ ਆਪਣਾ। मुसलसल आ रही है, पर नहीं कहते आ रही, उन्हें चाहिए खुद ही देख लवे। हाँ जी ਮਾਈਕ ਖੁੱਲੇ ठीक हो गया ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ। जी जी ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਰ ਕਟਾਰ ਨਾ ਮਾਰ ਵੇ, ਹਾਸੇ ਲੈਣ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਹਾੜ ਵੇ, वाह 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 ਉੱਤੇ ਵੇ ਉਹ ਚੜ ਵੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਵੇ, वाह ਦੇਸੀ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦੀ ਬਾਜ ਕਨੀ ਮੇਰੀ ਪਾਵੇ ਵੇ, वाह वाह ਮੁੰਜਾ ਡਾਰੂ ਵਿਛੜੀ ਦੀ ਲਈ ਅਜੇ ਨਾ ਸਾਰ ਵੇ, ਹਾਸੇ ਲੈਣ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਹਾੜ ਵੇ। वाह वाह ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਗਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇਖੀ ਆਣ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇ, वाह ਆਣੀ ਓਕੇ ਪਰਦੀ ਨਾਲੇ ਭੈੜੇ ਜਗ ਤੂੰ ਡਰਦੀ, वाह वाह ਹੋ ਕੇ ਪਰਦੀ ਬੁਸ ਬੁਸ ਕਰਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹਾਰ ਵੇ, वाह ਲੈਣ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਹਾੜ ਵੇ, वाह 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 ਤੇ ਵੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਰ ਕਟਾਰ ਨਾ ਮਾਰ ਵੇ। वाह 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 माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह बढ़िया बहुत बहुत सोहना कलाम ते बहुत खूबसूरत अंदाज माशाल्लाह। ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲ ਵੇ, वाह ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਚੰਨਾ ਖਿਆਲ ਵੇ, वाह 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 ਸਾਗਰ ਚ ਡੁੱਬ ਚੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲਾ ਦੇ ਪਾਰ ਵੇ, ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਥ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਹਾੜ ਵੇ, वाह 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 ਵੇ ਜਾ ਹੋਰ ਕਟਾਰ ਨਾ ਮਾਰ ਵੇ, ਹਾਸੇ ਲੈਣ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਹਾੜ ਵੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਹਾੜ ਵੇ। वाह 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 माशाल्लाह जनाब माशाल्लाह जनाब माहौल बनाता तुसी ते कमाल दा गांदे हो ते कमाल दा लिखते हो माशाल्लाह बहुत शुक्रिया सारे रौनक ला ਦਿੱਤੀ ਹੈ जान दे लई जी बेशक बेशक ते मैं हुन दरखास्त करांगी मलिक रफीक काजिम बसीन साहब तो कि तुसी अपना सदारती ख्यालात दा भी इजहार फरमाओ खुतबा दियो अपना ते अपने खूबसूरत जे कलाम नाल भी नवाजो जी मलिक रफीक काजिम बसीन साहब। मुमताज जी मैं छुट्टी लेना चाहती जी बहुत शुक्रिया जनाब कुलवंत कौर साहिबा तुसी तशरीफ लाए अपना कीमती वक्त दिता बहुत बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ बहुत शुक्रिया जी ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ आमीन ਉਸ ਕਮਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। 4-5 शेरों की एक नजर मेरे सामने आई है जी क्योंकि मेरे एक दोस्त की फरमाइश थी तो मैं चाहांगा ये सुना दें। जी जी अता फरमाओ पेश करो। लो जी मोहतरमा मुमताज मलिक साहबा ते जी अमजद अता नवाज फरमाओ साहब मेरे नाल मोहब्बत विच बुराई की है, मेरे नाल मोहब्बत विच बुराई की है
ਆਹਾ ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੱਟੀ ਕਿਸੇ ਪੜਾਈ ਕੀ ਏ। क्या कहना ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੱਟੀ ਕਿਸੇ ਪੜਾਈ ਕੀ ਏ। ਪਿਆਰ ਚ ਦਿਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਦ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਨ ਤੇ, ਪਿਆਰ ਚ ਦਿਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਦ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਨ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਜੁਦਾਈ ਕੀ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ वाह 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 वाह। ਪਿਆਰ ਚ ਦਿਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਦ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਨ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਜੁਦਾਈ ਕੀ ਏ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਦ ਦੀ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਕੀ ਹੈ। क्या बात है, वाह वाह। ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਦ ਦੀ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਨੇ, ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬਾ ਦੁਨੀਆ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬਾ ਦੁਨੀਆ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਕੀ ਏ। ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਸੌਵਾਂ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਏ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਸੌਵਾਂ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਛੁਪਨ ਛਪਾਈ ਕੀ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਸੌਵਾਂ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਛੁਪਨ ਛਪਾਈ ਕੀ ਏ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਕਿਉਂ ਮੈਥੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਣ ਡਿਆ ਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੱਜਣ ਕਿਉਂ ਮੈਥੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਣ ਡਿਆ ਏ, ਵੈਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਉਡਾਈ ਕੀ ਏ। वाह 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 वाह, क्या बात है। ਵੈਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਉਡਾਈ ਕੀ ਏ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਖਬਰੇ ਉਹਨੇ ਮੈਥੋਂ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਕੀ ਏ। वाह वाह ਸਭ ਕੁਝ वाह। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਖਬਰੇ ਉਹਨੇ ਮੈਥੋਂ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਕੀ ਏ। ਔਰ ਮਸਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ਼ਮ ਦਿਲ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ਼ਮ ਦਿਲ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਕੀ ਏ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ਼ਮ ਦਿਲ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਕੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੱਟੀ ਕਿਸੇ ਪੜਾਈ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼। काज़म साहब बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਬਹੁਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਿਕਤ ਕਲਾਮ ਹੋ ਜਨਾਬ ਰਫੀਕ ਕਾਜ਼ਮ ਬਸੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਕਤ ਕਲਾਮ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਕੱਢੋ ਤੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਬਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਜੋ ਫਰਮਾਓ, ਜਰਾ ਡੂੰਘਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਵਾਹ वाह। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਭਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। क्या कहने। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਭਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਛੜਨ ਜਾਵਨ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਦਾ। ਵਾਹ। ਵਿਛੜ ਜਾਵਨ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਦਾ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਾਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕਦਾ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ क्या कहने, ਵਾਹ। क्या कहने। ਵਿਛੜ ਜਾਵਨ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਦਾ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਾਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕਦਾ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਆਖਰ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਖਰ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਕੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਖਰ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਮਚਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ।
ਜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਮਚਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਛੜਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਆਸ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਛੜਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਆਸ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਭੇਜ ਕੇ ਯਾਦਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਗਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਿਛੜਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਸ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਭੇਜ ਕੇ ਯਾਦਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਗਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਲੰਘੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਝਾਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਲੰਘੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਝਾਤੀ। ਕਾਜ਼ਮ ਜਿਸ ਨੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ। ਵਾਹ 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 ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਬਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ 4-5 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ खूबसूरत कलाम सुना रहे सन जनाब साडे सदर अज दे प्रोग्राम दे मलिक रफीक काजिम भसीन साहब। तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसी अपना इतना कीमती वक्त दिता। माशाल्लाह माशाल्लाह। ते मैं वैसे ते एक मुकम्मल हो जाता प्रोग्राम जदों साडे सदर साहब अपना कलाम पेश कर लेंदे ने ते लेकिन अगर कोई अचानक तशरीफ लैंदे क्योंकि अजे तक जफर भाई आए नहीं साडे नाल जी। जफर इकबाल साहब तशरीफ लैन नमाज पढ़न गए सन ते मैं अपने सदरे मोहतरम दी इजाजत दे नाल तुसी मैनू मेहमाने खास भी ते तुसी मैनू इजाजत दिओ ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦਿਆਂ। प्रोग्राम ने अपनी खूबसूरत जी कोई याद भी शेयर करो ते अपना खूबसूरत जा कलाम भी अता फरमाओ। जफर इकबाल साहब जी तशरीफ लियाओ काड़ा तो। जी जफर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जफर भाई मेरी तरफ जी सारियां नु गुज़श्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक तोरो ईद मुबारक। वैसे तो मायूब लगता है कि सदर साहब तो बाद सुनाया खुसूसी हालात बड़ा प्यारा लगेगा। अता फरमाओ, बड़ा मजा आया। एक दोड़ा मैं पेश करना है जी ताड़ी इजाजत नाल। बिस्मिल्लाह जी। लब लब जोड़ा लफ्ज हजारा। लब लब जोड़ा लफ्ज हजारा फिर भी कोई जुड़दा नहीं। अग है डाटी वैरी सादी फिर भी कोई मुड़दा नहीं। वाह 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 वाह। ਲੱਖਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਵਾਹ। ਲੱਖਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਥੋਂ ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इजाजत हो तो एक दोड़ा और सुना दें। जी 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 बिल्कुल सुनाओ। कलाम अपना और सुना दो, साढ़े को 2-3 मिनट है ने हाली। जी जी क्योंकि टाइम भी देखना ना, थोड़ा टाइम ना खत्म हो रहा है। जी जी क्योंकि नाल ही हुणे उर्दू मुशायरे दा आगाज हो जाएगा इंशाल्लाह ते साडे कुछ दोस्त जेड़े उत्थे भी मौजूद ने ते नालों नाल भी जिम्मेदारी मेरी है ते मैं हुण उस तो बाद असी नाल ही जनाब अपना उत्थे स्विच कर जावांगे। जी तशरीफ लियाओ जनाब जफर भाई अता फरमाओ। ये गल सियाने आखदे ने कदी सप्पा मित्र बना दिए ना। वाह वाह। गल सियाने आखदे ने कदी सप्पा नु मित्र बनावीए ना। बेली होवे जहान तू लख चंगा ओनु घर दा राह विखावीए ना। वाह 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 बेशक। जिन्नू सज्जन कहिए ओदा भरम रखिए किसे वेले ओनु आजमावीए ना। अख लग के शाद शरीकड़ा दे कदी सजना नाल वंजावीए ना। वाह 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 बहुत बढ़िया। चंद और शेर ने जी। बहुत शुक्रिया जी।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜ਼ਫਰ ਮਲਿਕ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਕਤ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਫਿਲ ਜਮਾਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਨਾਬ 12 ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਮਰਾਨ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਹਮ ਸ਼ਾਇਰੋ ਅਦੀਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਭੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਇਕਦਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਰਿਵਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੇ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤੇ ਦਸਤਬਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਫਰਮਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫੀ ਦਾ ਬੇहद ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਲਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਕਮ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, 1 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗੀ। ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। अपना अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।